दोहरा सैल नाथ आए सकल प्रथम केसरी चंद नृप हंडूर कटोचिया ग्वालेरी पट बृंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मान योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी हाजरियां भर के पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज दयानिध स्वामी जी का पावन पवित्र गुरगद्दी दिवस बहुत ही श्रद्धा आस्था भावना सहित मना रहे। अज दे दिन धन गुरु रामदास जी महाराज जी ने रामदास गुरु जग तारन को गुरु जोत अर्जन माहे धरी अपनी पावन जोत श्री गुरु अर्जन देव साहब जी अंदर विराजमान की। पांच पैसे श्री फल रख के परिक्रमा करके बाबा बुढ़ा साहब जी पासों गुरियाई का तिलक दवा के समूह संगतां नूं हुक्म किया कि अज तो बाद श्री गुरु अर्जन देव साहब नूं साडा रूप करके जानना। गुरगद्दी ते बैठ के जगत गुरु गुरु अर्जन देव साहब ने महान परोपकार कीते। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन किया, श्री दरबार साहब की कार सेवा करवाई, श्री अमृतसर सरोवर नूं पक्कियां कराया, संतोखसर रामसर सरोवर की रचना की। इसे तरह तरनताਰਨ साहिब नगर वसा के तरनताਰਨ सरोवर की रचना की, श्री करतारपुर नगर वसाया। ये महान परोपकार जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब ने साडे सारियां ते कीते ने। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोआ, उग बनो तै हाथ बनो चोह चक्की कीयन लोआ। चढ़दे तो छिपदे तक चारां दिशावां विच गुरु अर्जन देव साहब ने प्रकाशमान हो के जाहर हो के संसार दे लोकां नूं दर्शन दिदारे दे के किरतार्थ कीता। ऐसे गरीब नवाज सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र गुरगद्दी दिवस दियां आप समूह साजियां नवाजियां संगतां नूं लख लख वधाइयां। श्री आनंदपुर साहब जंग हो रहा है। भाई दया सिंह जी की आग्या नाल रात के समय राजे भीम चंद के मोर्चियां ते हमला करके सिंघां ने भीम चंद की मोर्चियां च जिन्नी फौज सी सारी समाप्त कर दी। मोर्चियां विच फतेह प्राप्त करके सिंह वापस मुड़े ने। राजा भीम चंद ते बाकी दे पहाड़ी राजे बड़े डाढे चिंतित हन कि असीं इन्हां नूं जिन्ना मारन दा यतन करदे हां, एक तां पता नहीं खबरे कित्थों वधदे जा रहे ने, दूजा साडियां फौजां निबड़दियां जा रही। यही आलम रहा ते इन्हां कोलों आनंदपुर साहब तां छुड़ाना एक पासे रह गया, सानू ही वापस भजना पैना। तो इस तरह पहाड़ी राजे चिंतित ने आपस में रल के मीटिंग करके सलाह कर रहे ने। आओ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੈਲ ਨਾਥ ਆਏ ਸਕਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਪ ਹੰਡੂਰ ਕਟੋਚੀਆ ਗਵਾਲੇਰੀ ਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਰਾਜਾ ਕਟੋਚੀਆ, ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮੂ, ਰਾਜਾ ਕੈਂਠੜ, ਰਾਜਾ ਕੁੱਲੂ, ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ। ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਲੇ ਸੰਗ ਗਇਓ ਰਸੋਈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਥਿਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇੜ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਧੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਵਗੈਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ, ਵਸਤਰ ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਚਾਦਰ ਜਾਮਾ ਪਾਗ ਉਤਾਰੀ। ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੇੜ ਕੇਵਲ ਧੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਈਤੇ ਉਪਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਪਖਾਰਤ ਚੌਂਕੇ ਬਰੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਸੀ, ਰਸੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਆਸਨ ਪਰ ਨਿਰਪ ਥਿਰੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੀੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਨੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਗੇ ਸਭ ਕੇ ਧਰ ਪਨਵਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਥਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਤ ਪਰੋਸਿਓ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਔਰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲ ਪਰੋਸੇ ਗਏ। ਬਹੁਰ ਸਲਵਣ ਨਾਨਾ ਭਾਤ। ਸਲੂਣੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ,
ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਬ ਧਰ ਧਰ ਜਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਲਾਂਗਰੀ, ਉਹ ਰਸੋਈਏ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਲਗੇ ਜਬ ਕੋਰ ਉਠਾਏ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿ ਲੂਰੀ ਤਬ ਕੁਛ ਮੁਸਕਾਏ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਹੱਸਿਆ, ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ। ਲਾਗੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟੌਂਚ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਚ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਸ ਕਰਤ ਪਾਖਤ ਇਮਤਾਂ ਕੋ। ਹਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਲੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੋੜ ਪਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਇਹੀ ਖਾਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਖੌਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨ, ਕਿਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੇਤ ਛੁਟਾਵਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾਣ ਆਏ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਲੜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਟਾਵਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਭ ਦਿਓ ਬਤਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਭਜਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਾਡੀ ਗੜੀ ਲੋਹਗੜ ਨਾਮੂ, ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਲੋਹਗੜ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਭੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਆ ਕਾਮੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਿਓ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰਿਆ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਰਾਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਵੀਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਾਰ ਖਪਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਹਨ। ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੇਕਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੋ, ਦੱਸੋ ਵੱਡਿਓ ਰਾਜਿਓ, ਕੀ ਬੂਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ।
ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਹਾਰ ਕੇ? ਕਹਿ ਗਿਰ ਪਤਨ ਕਹਾਂ ਜਗ ਸਾਰੋ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਵੀਰਤਾ ਰਹੀ ਤੁਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਮਤਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਮਤਾ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ? ਮਿਲ ਸਭ ਲਰੇ ਸਰੀ ਨਹਿਕਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਹਟਿਓ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਗੁਰੂ ਉਨ ਦੇਸ਼ ਬਹੀਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜਮੂ ਨਾ ਕੀਏ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨਵੀਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਇਓ ਉਪਾਏ ਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਚਹਾਰੇ ਪਰਬਤ ਪਤੀ ਜੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਆਦ ਸਗਰੇ ਇਮਕਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਹਾਂ ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਰੋ ਤਬ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਣਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜਸ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਆਛੀ ਲੜਤ ਨ ਜਬੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਰਮ ਸਮੇਤ ਹੋਤੇ ਹਮ ਸਭੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੀ। ਰਾਤ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਖਪਾਇਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਜਬ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਨਿਬੇੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਸੁਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਨੇ ਅਟਕਾਇਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਤਨ ਕੀ ਮਸਲਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਮਸਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਲਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਨੋ ਮੇਲ ਕਰ ਲਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮੇਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਨ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਕਿਮਰੈ ਆਵੇ ਲਾਜੇ ਹਮਾਰੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਪਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਮਕਿਓ ਰਿਸਿਓ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਏਦਾਂ ਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਫਾਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਚਮਕਿਆ, ਗਰਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਦੀ। ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਆ ਮਸਲਤ ਹਮ ਕਰਨ ਬਿਲੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਸਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਪਿਖੋ ਕਾਲੋਏ ਸੰਗਰ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਸੰਗਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਨ ਕਰੋ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹੇ ਲੋਹਗੜ ਨਾਮ ਕਠੋਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਗੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਲੋਹਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ, ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਹਗੜ। ਕਾਗਦ ਸਿਕਤਾ ਸਮਝਿਓ ਫੋਰਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ, ਏਦਾਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮਸਤ ਮਤੰਗ ਮਹਾਬਲ ਧਾਮੂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਆਵੇ ਪੁੰਨ ਅਮਰੇ ਕਿਸ ਕਾਮੂ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਕਿਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ਼ਨ ਕੋ ਤਜ ਕੈ ਘੇਰਾ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੱਡੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘੇਰੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵੇੜੋ ਕੰਮ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ ਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਸਗਰੀ ਚਮੂ ਘਰੋਂ ਸੰਗ ਮੇਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ ਤੋਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਸਤ ਨੂੰ ਝੂਲਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੁੰਦ ਪਟੋਲਨ ਲੈ ਸਭ ਬਾਜਾ, ਸਾਰੇ ਦਗਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਢੋਲ, ਸਾਰੇ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵਜਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਤਕ ਸਿੰਘ ਅਟਕੇ ਆਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਨਗੇ। ਹੋਏ ਕਤਲ ਕਰ ਪਿੱਠ ਕੈ ਭਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਭੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੋ ਧਰ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੰਗ ਮੋਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਦੇਖਿਓ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲੜਦਾ। ਇਮ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਭੋਜਨ ਖਾਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਠੇ ਬੌਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦ੍ਰਿਗ ਰਾਤੇ, ਉੱਠੇ
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹਨ। ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਥੇਰੇ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਆਪਨੋ ਕਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਕਹੈ ਗਵਾਲੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗਵਾਲੇਰੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਅਬਲੋਂ ਲੜੇ ਜੀਤ ਨੇ ਹੇਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜ ਹਟੇ ਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੁਰ ਕੋ ਘੇਰੋ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਨਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਦਾਵ ਨ ਜੋਇਓ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਰਨ ਸਮਾਜ ਅੰਨ ਬਹੁ ਤੇਰਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈ ਪਰਵੇਸ਼ ਪੇ ਕੇਤਕ ਬੇਰਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੁਨ ਨ੍ਰਿਪ ਹੰਡੂਰੀ ਤਬ ਕਹੇ, ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕੋਲ ਖੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨੀਕ ਬਿਦ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਟ ਸਨਮੁਖ ਚਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਸਤ ਮਤੰਗ ਦਵਾਰ ਕੋ ਪਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਤ ਝੂਲਦਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਤੋਮਰ ਤੁਪਕ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰੇ, ਬਰਛੀਆਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਰੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤਤ ਛਿਨ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਛਿਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਪਰਸੇ ਨਹੀਂ ਚਮੂ ਤਿਸ ਬਾਰੀ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇਣਾ। ਗਮਨੇ ਬਾਂਦੇ ਚੁੰਗ ਅਗਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਟੋਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਤੋ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਾਰਜ ਪਲੋ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਸ਼ ਸੁਖ ਸੋ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੰਧੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਡਸਪਤੀ ਸੁਨਤ ਸਭ ਮਤ ਕੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਬਚੀਏ ਹਾਂਡੀ ਤੈਸੇ ਬਚੇਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂਡੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਰ ਚੜ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਗੋਲੇ ਛੂਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਰਵਾਬ ਪਈ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਲਗਾ ਪਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ।
तो मंडी दे राजे ने महाराज जी नूं अपने कोल कुछ समा रखिया। ये श्रद्धालु सी गुरु साहब दा, पर मजबूरी वस इहनूं राजिਆਂ दे नाल अपने भाईचारे नाल आउणा पिया। इन्हां दीयां गल्लां सुण के मंडी दा राजा बोलिया, बोलियो बाक देख गर्भत को। इन्हां दा हंकार वेख के, हैंकड़ वेख के भी मूर्ख हो इकट्ठे होए ने। पहलां कहंदे सी घेरा पा के बैठांगे, आपां बिना जंग लड़े ही जित जाना है। हुण कहंदे घेरे नाल नुकसान हो रहा है, भी ये लड़ाई करन आए ने कि तजर्बे कर रहे ने, इत्थे भी ये लड़ाई करन आए ने, ये जंग करन आए ने। तो मंडी दा राजा उस वेले हैरान भी सी इन्हां दी मूर्खताई वेख के। श्री नानक गादी बड़ पारी। बोलिया राजा मंडी, कहन लगा, ओ राजो सुनो, किस घर नाल वैर करन आए हो जिहड़ा निर्वैर है? गुरु नानक दा घर किसे नाल वैर नहीं रखदा, पर तुसी वैर रख के आए हो, इस करके तुहानू शीशे विच अपना ही मूँह पलट के दिस रहा, वैरी नजर आ रहे ने गुरु साहब, पर सतगुरु जी निर्वैर हैं। ये गुरु नानक साहब दा घर है, बड़ा बरकतां वाला घर है। इत्थे बेअंत बरकतां ने गुरु नानक साहब दे घर विच। मीर पीर सब निवें अगारी। वड्डे वड्डे मीर, मीर कहंदे ने राजिਆਂ ਨੂੰ, वड्डे वड्डे मीर और वड्डे तो वड्डे पीर सतगुरु गुरु नानक साहब दे घर अगे झुकदे ने, सीस झुकाउंदे ऐ, मत्था टेकदे ने। एडा वड्डा घर है गुरु नानक साहब दा। तुम ते किमो वे सोहीन। वो तुहाडे तो किवें हीन हो सकदे ने, वो तुहाडे तो किवें छोटियां हो सकदे ने। श्री हर गोविंद संगर कीना। इन्हां दे दादा जी बारे जाणदे हो? श्री गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीरी दे मालक, दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु पारे उपकारी, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर पहारी। जाणदे हो ना बारे? जो इन्हां दे दादा जी सन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी बारे सुनो। शाह चमू तो पिर कर हारे हो। मंडी दा राजा भला 6वें पातशाह दा नां क्यों चेते करा रहा है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक सिद्धांत सी। वो गल भावें मंडी दे राजे ने मूँह बोल के नहीं कही, पर कहना वही चाहते थे भी राजा नूं समझ आ जाए। राजे भीम चंद नूं बाकी सारे राजिਆਂ नूं मंडी दा राजा सुना रहा 6वें पातशाह बारे कि 4 जंग लड़े बादशाह ने महाराज जी नाल, ते हिंदुस्तान दा बादशाह सी वो, तुसीं तां राजे हो, वो बादशाह सी। ओदियां फौजां भी गुरु हरगोबिंद साहब नाल लड़ के 4 वारी जंग लड़िया, ते 4 वेरी उन्हां नूं हार दा मूँह वेखना पिया। आखिर बादशाह ने लड़न दा ख्याल ही छड़ दिता। ये तां गल कही महाराज जी दी सूरबीरता दी, पर 6वें पातशाही दा नां क्यों लिया? उहदा कारण सी ओ किरत घणो, अज राज गद्दियां ते बैठे हो, तुहाडे पुरखियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब ही ग्वालियर दे किले च छुड़ा के लियाए सन। गल तां इह कहना चाहुंदा सी, पर वो संकेत मात्र चेते करा दिता भी जे इन्हां दे अंदर कोई गैरत है ते चेते कर लैणगे गुरु साहब नूं भी उन्हां दा परोपकार है। भीम चंद दा दादा सी जिहनूं 6वें पातशाह ने ग्वालियर दे किले चों मुक्ति बख्शी सी, बंदी छोड़ सतगुरां। इस करके मंडी दा राजा कह रहा है, ओ गुरु हरगोबिंद साहब नूं जाणदे हो जिन्हां ने 4 जंग लड़े ने बादशाह नाल ते 4 च जित प्राप्त कीती है। पुन मन तेरे कर निर्वारे हो। आखिरकार बादशाह ने लड़न दा ख्याल छड़ दिता गुरु जी नाल। क्यों ना विचारत अपन लड़ाई। तुसीं अपनी लड़ाई नूं क्यों नहीं विचारदे भी तुसीं उन्हां दे पोतरे नाल लड़न आए हो। लड़त मरत जय पी कब पाई। उन्हां नाल लड़दियां मरदियां कदे किसे नूं जय मिली है? जिहड़ा लड़ के मर गया उहनूं काहदी जित प्राप्त होई?
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਾਹਕ ਦ્વੈਸ਼ ਵਧਾਏ ਵਡੇਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ્વੈਸ਼ ਵਧਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਛੱਡੋ ਇਸ ਦ્વੈਸ਼ ਨੂੰ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਇਓ ਚੇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਝੇੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮਿਲਤੇ ਆਪਨੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਬਾਕੇ ਉਚਾਰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਜਮੂ ਸਕੇਲ ਸਮੂਹ ਲਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਬਲ ਲਾਏ ਫਤਿਹ ਤੁਮ ਪਾਵੋ, ਸਾਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਕਸਾਵੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ। ਹੋਏ ਨਚਿੰਤ ਤੁਮ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨ ਲੇਵੋ ਕੈਸੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਵੰਤਨ ਸੁਰਪੁਰ ਨੇ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਵਪੁਰੀ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਬ ਪੀ ਮੇਲ ਕਰੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੋ, ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋ। ਸੁਨ ਮੰਡਸਪਤੀ ਤੇ ਅਸਬਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਰਿਸਿਓ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਬਖਾਨੀ, ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਛਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਆ ਮਤ ਦੇਤ ਕਾਤਰਨ ਕੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੀਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ? ਇਹ ਗੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਜਦਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪੱਖੀ ਬੁੱਧ ਲਖੀਅਤ ਤੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਹੈ ਰੋ ਰਣ ਮੇਰਾ, ਦੇਖੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ। ਲਿਓ ਸਭ ਕੋ ਦਲ ਸੰਗ ਕਨੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਵ ਅਸਤਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਜਬੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨੈ ਲੋਹ ਗੜ ਤੋੜੋ ਤਬੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਹਗੜ ਕਿਲਾ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੋ ਨਿਜ ਪਿਤ ਤੇ ਜਨਮਿਓ ਨਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਖ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ ਰਾਜਨ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਅਵਗਿਆ ਦੋਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਮੈਂ ਲੋਹਗੜ ਕਿਲਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਲਗੇ ਮੋਏ ਜੇ ਹਟ ਹੋ ਰੋਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ,
ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ ਜੋ ਤੇਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਊ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਊ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੋ, ਲੱਤ ਮਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਵਰਜੈ ਬੇਦਨ ਵਿਦਿਆ ਤੈਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਸਤੀ ਕੋ ਪਤ ਵਰਤਾ ਟਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਤੀ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਨ ਦੇਵਨ ਕੀ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨ ਦਿਜ ਸੰਗਾਰਨ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ। ਕਰਨ ਸੰਤ ਸੋ ਦਰੋਹ ਅਕਾਰਨ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਤ ਲੋਹ ਗੜ ਤੇ ਮੁਖ ਫੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਉੱਪਰਲੇ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਪ ਚੜੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਨ। ਕਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਥੋਰੇ, ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਦਲ ਬਿਲੰਦ ਨਿਜੋਰੇ, ਮੇਰੇ ਦਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਆਟੇ ਵਿਖੇ ਮੇਲੀਅਤ ਲੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੂਣ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਲੂਣ ਵੀ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੰਤਰ ਇਤੋ ਲਖੇ ਨੇ ਕੌਣ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੀ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਗਰੀ ਪਸਰਾਈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਤਬ ਲੜੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਭੇੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਆਨ ਹੇਲ ਕੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਲੇਤ ਪੁਨਪੁਰ ਬਰ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਗਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਏ ਘਾਤ ਚੋਰਨ ਜਿਮਤਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਤ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਰੋਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਤੂੰ ਵੀਰ ਬਿਲੰਦ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਬਲਿਹਾਰ ਤੇਰੇ ਤੂੰ, ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਯੋਧਾ, ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਅਬੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਤੇ ਰਿਪਨ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਲੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੜੇਗਾ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰ ਘੇਰਾ ਅਬ ਦਿਓ ਹਟਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੋ ਸਕੇਲਨ ਦਲ ਸਮੁਦਾਏ, ਕਰ ਲੈ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਾ ਦਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਆਛੀ ਲਾਗੇ ਮਸਲਤ ਤੋਰੀ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਿਹੋ ਕਾਲ ਇਸ ਗੜ ਕੋ ਤੋਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਹੀ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇਜ ਮਸਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਜ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੇ ਕੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ। ਮਦ ਪਿਲਾਏ ਕਰ ਪ੍ਰਾਤ ਬਿਸਾਲੇ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈ ਸਗਰੋ ਦਲ ਹੋ ਪਿਛਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਟੁਰੋ। ਸੰਘਾਰੋ ਜੋ ਆਏ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਏਕ ਤਾਣ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਾਣ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਲੋਹਗੜ੍ਹ। ਇਮਲੀ ਜੋ ਗੜ ਤੋੜ ਸੁਖਾਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੋਗੇ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਕਾਲ ਸਮੀਪ ਮਰਨ ਕੋ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਪਰਣ ਕੋ, ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨ ਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਕਹਿਲੂਰੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿਲੂਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲਖੇ ਕੇ ਹੋਏ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈ ਕੈ ਡੇਰਨ ਮੈਂ ਨਰ ਫੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਘੇਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਮੂਰਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੀਲਾ ਕਰੇ ਬਨੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹੋ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕੋ ਛੁਟਵਾਈ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਸਭ ਸੁਖੈਨ ਹੋਏ ਜਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਹੋ ਪਲਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਇਹ ਮਸਲਤ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਪਸਰ ਗਈ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਲਹਿ ਦੁਰਗਾਤ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸੇਵਰ ਗਏ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਿਤਵਤ ਜਾਤ ਜੰਗ ਕੇ ਕਾਜੇ, ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰ ਅੰਤ ਹੋਏ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰ ਅੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਅੰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਹੀ ਹੱਲਾ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈ ਕੇ ਪਰਾਜੈ ਬਾਤੀ, ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਲਮਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਗ ਅਖੀਰਲਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਿਆਂ ਤੱਕ। ਡੇਰੇ ਗਇਓ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਇਧਰ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਿਖ ਹਾਥੀ ਕੋ ਗਰਭ ਬਿਲੰਦ, ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਕੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਗਿਰ ਕੋ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਮਨੋ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਹਾਥੀ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਰੀ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ। ਖਰੋ ਝੂਲ ਤੋਂ ਬਲ ਬਹੁਤਾਰੀ, ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਲਦਾ, ਮਸਤੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਵੇ ਪੁਲਾਦੀ ਢਾਲ ਬਿਸਾਲਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚੰਗੇ ਫੁਲਾਦੀ ਤਵੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਲਏ ਸਕੇਲ ਅਨਾਏ ਉਤਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੁਲਾਦੀ ਤਵੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ। ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਗਾਈ। ਅਪਰਵਸਤੀਆਂ ਨੀ ਸਮੁਦਾਈ, ਉਹਦੇ ਝੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਫ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ